মাগো ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଜର କରିଛି ମାଗୋ ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଜର କରିଛି ତୁମ ଭରସାରେ ଦଦରାନାରେ ତୁମ ଭରସାରେ ଦଦରାନାରେ ଗଭୀର ଜଳରେ ଭାସୁଛି ମାଗୋ ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଜର କରିଛି ମାଗୋ ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଜର କରିଛି ପଳାଶ ଫୁଲ ମୁଁ ନାହିଁ ମୋ ବାସନା ପୂଜିବାକୁ ତୋତେ ନାହିଁ ମୋ ସାଧନା ପଳାଶ ଫୁଲ ମୁଁ ନାହିଁ ମୋ ବାସନା ପୂଜିବାକୁ ତୋତେ ନାହିଁ ମୋ ସାଧନା ମଣିଷ ହେବାକୁ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ମୋ ମଣିଷ ହେବାକୁ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ମୋ ଦେବତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାଗୋ ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଜର କରିଛି ମାଗୋ ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଜର କରିଛି ଆଧାର ନଥାଇ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜୁଛି କହିବାକୁ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଆଧାର ନଥାଇ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜୁଛି କହିବାକୁ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତୁମ କୃପା ହେଲେ ସବୁ ତ ସମ୍ଭବ ତୁମ କୃପା ହେଲେ ସବୁ ତ ସମ୍ଭବ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ମାଗୋ ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଜର କରିଛି ମାଗୋ ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଜର କରିଛି ତୁମ ଭରସାରେ ଦଦରାନାରେ ତୁମ ଭରସାରେ ଦଦରାନାରେ ଗଭୀର ଜଳରେ ଭାସୁଛି ମାଗୋ ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଜର କରିଛି ମାଗୋ ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଜର କରିଛି ମାଗୋ ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଜର କରିଛି। ବନ୍ଦେ।
करुणामयी माँ प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर अनकोटी प्रणाम जनाऊँची। उपस्थित थिबा प्रज्ञापथर यात्री समस्त मोर विनम्र प्रणाम अभिवादन। आमे समस्ते श्री अरविंद पाठचक्र के योगदान करिछे। मन होउची जेपरी आमे पूर्वे जने जने ऋषि थिले एवं से कार्य गुड़िक को जो आमे छाड़ी थिले सेठारु आमे माने पुनराय आरंभ करुछे। ये होउची ऋषिकुल परंपरा। आज जो गोटे विषयटी आमे आलोचनार पर्यायभुक्त करुछे ताहा होउची मनुष्य व्यक्ति होउची एक अति जटिल सत्ता। ह्यूमन इंडिविजुअल इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स बीइंग। तांकर प्रश्न उत्तर वॉल्यूम 15 रे ए विषयटी रही। मुझे को आपण मानक पाखरे उपस्थापन करुछि। माँ और प्रभुंकर वाणी को आमे पाथ्य करिकी ए आलोचना रखिबा। विश्वास रखिबा जेपति माँ आमर एई बुझिबारे हमकु सहायता होंतु। कारण तांकर लेखा तांकर भाषा तांकर कथा आम हृदय भीतर को जाऊ, आम मस्तिष्क भीतर को जाऊ एवं ताको भल भाव उपस्थापना करिबा एवं बुझिबा पाई कि माँ ही आपको सहायता होंतु। प्रथम कथाटी कहउची ह्यूमन। ह्यूमन हैला समस्त मानव सभ्यता को लेकिन आम कहूचे ह्यूमन। इंडिविजुअल इंडिविजुअल होउची ए ह्यूमन रेस भितरे आमे जने जने इंडिविजुअल पर्सन हिसाब रे अच्छे। इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स बीइंग। ए कॉम्प्लेक्स बीइंग होउची एक जटिल सत्ता। तेनु ह्यूमन बीइंग होउची गोटे सत्ता। आमे समस्ते इंडिविजुअल भितरे अच्छे ह्यूमन रेस मध्यरे। जो ह्यूमन रेस जगत भितर अच्छी ता भितरे आमे जने जने इंडिविजुअल जहाँ कहूचे आमे इंडिविजुअल बीइंग। ए इंडिविजुअल बीइंग भितरे जटिल सत्ता सब अच्छी बोली माँ उपस्थापन करुछंती। माँ एथिरे तीनोटी व्यक्तिर उदाहरण देइछंती। गोटे व्यक्ति होची जे कि जने साहसी लोकर कथा कहउचंती। आउ गोटे लोक कथा कहउचंती जे कि गोटे धनी लोक कथा कहउचंती। आउ गोटे लोक कथा कहउचंती जे ज्ञानी लोक कथा कहउचंती। तीनटा उदाहरण दबार मां का तात्पर्य होउची आमे बाहर को जेभली भाव रे देखा जाउछु वास्तविकता रे आम भितरे आउ गोटे दुर्बल अंश अछि। सिया को उपस्थापन करबा पई कि मां ए कथाटी कहउचंती। व्यक्ति और व्यक्तित्व आमे जेहेतु जने जने व्यक्ति आमे भितरे अनेक व्यक्तित्व अछि। व्यक्तित्व होची ए व्यक्ति भितरे किछि गुण मिसिले जाई व्यक्तित्व रे परिणत हुए। जेमते कि धरि निया जाऊ जने शिक्षकता करूछि, जने अपा शिक्षकता करूछंती। जे शिक्षकता करूछंती तांकर व्यक्तित्व होची से जने शिक्षयित्री। से मध्य जने माता आउ गोटे व्यक्तित्व। से जने मध्य पत्नी आउ गोटे व्यक्तित्व। से जने मध्य संगीतज्ञ भल गीत गाई पारुछंती ये आउ गोटे व्यक्तित्व। आउ से मध्य सुगृहिणी से आउ गोटे व्यक्तित्व। से मध्य सुपत्नी से आउ गोटे व्यक्तित्व। एई भली अनेक गुड़िया व्यक्तित्व नहीं कि आमे संसार रे विचरण करुचे। माँ तुम कहउचंती केतक गुढ़ विद्यावादी मतरे जने पूर्णांग अर्थात संपूर्ण मनुष्य ठारे 365 व्यक्तित्व अछि। 365 व्यक्तित्व अछि। कहा पाखरे क्यों व्यक्तित्व अछि अर्थात
କେଉଁ ଗୁଣ ନେଇକି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ଗଢା ଯାଇଛି, ଇଏ ହଉଛି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଥା। ତେଣୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆମର ହଉଛି ଯେ କି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଜ ଏ ଭେରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିଙ୍ଗ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଆସୁଛି। ଆମେ ଅନେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ନେଇକି ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ବିଚରଣ କରୁଛେ। ମା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଜ ଏ ଭେହିକିଲ, ମନୁଷ୍ୟ ଯାନ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯାନରେ 3ଟି ନହେଲେ 33ଟି ନହେଲେ 33,000ଟି ଓ 33,000ଟି ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ବେଦରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବେଦ ସ୍ପିକ୍ 33, 3,300, 33,000 gods that may be housed in the human vehicle। ତେଣୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭେହିକିଲ କଥା ଏଠି କୁହାହେଲା। ଗୋଟେ ଭେହିକିଲ କି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ମାନେ ଗୋଟେ କାରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କାର ଭିତରେ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି। ତାର ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି, ତାର ମଡଗାର୍ଡ ଅଛି, ଟାୟାର ଟ୍ୟୁବ ଅଛି, ଚକ ଅଛି, ଚେସିସ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟିୟରିଂ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଗଢା ହେଇକି, ସବୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପାର୍ଟକୁ ଯୋଡିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭେହିକିଲ ଉପରେ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ସେମିତି ଆମର ଶରୀର ଗୋଟେ ହଉଛି ଭେହିକିଲ, କେତେ ଗୁଡିଏ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, କେତେ ଗୁଡିକ ବହି ଅଙ୍ଗ ଅଛି, କେତେ ଗୁଡିକ ଅନ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ମିଶେଇକି ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭେହିକିଲ ତିଆରି ହେଇଛି। এই ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭେହିକିଲ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଛି। ଏ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏଲିମେଣ୍ଟସକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗଢା ହେଇଛୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟସକୁ ନେଇକି ଗଢା ହେଇଛୁ, ଆମର ଆଖି ଅଛି, ନାକ ଅଛି, କାନ ଅଛି, ପାଟି ଅଛି, ଏ ବାହାରୁ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚୁଟି ଅଛି, ନଖ ଅଛି, ସବୁ ଆମେ ବାହାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିତରେ ହାର୍ଟ ଅଛି, ଷ୍ଟୋମାକ ଅଛି, କ୍ଷୁଦ୍ରନ୍ତ ଅଛି, ବୃହଦନ୍ତ ଅଛି, ଲିଭର ଅଛି, ଷ୍ଟୋମାକ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟସ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ଏ ସବୁ ପାର୍ଟସ ଖଞ୍ଜିକି ଏସବୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ର ଭେହିକିଲ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭେହିକିଲ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାମ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଗଠନ କରାଇଛନ୍ତି। ଏ ଗଠନ କରିକି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ରୂପରେ, ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ରୂପରେ, ଆଉ ଆମକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ଫଳରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭେହିକିଲ ରୂପରେ ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛୁ। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଣଧର୍ମ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଆମର ଯେ କି ପୌରାଣିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏଟା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କି 25ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଗଢା ହେଇଛୁ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୂମି, ମାଟି, ପାଣି, ଜଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବାୟୁ, ପବନ, ଆକାଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶ, ଶବ୍ଦ, ଚକ୍ଷୁ, ଜିହ୍ୱା, ନାସିକା, ତ୍ୱକ୍, କର୍ଣ୍ଣ, ହସ୍ତ, ପଦ, ମୁଖ, ବାୟୁ, ଉପସ୍ଥ। ଏ ହେଲା ଆମ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ଆଉ ଭିତରେ 5ଟି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି। ତା ହଉଛି ପ୍ରକୃତି, ତାପରେ ଅଛି ମନ, ତାପରେ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି, ତାପରେ ହଉଛି ଅହଙ୍କାର, ତାପରେ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ये सब जहाँ वेद उपनिषद पुराण जहाँ कहू माँ ताकू किभଳି भाବରେ प्रभु श्री अरविंद किभଳି भाବରେ ताकू स्टडी करचंती से जिनस को किभଳି भाବରେ उपस्थापन करूछंती आमे से विषय में आलोचना को जिबा। प्रथम कहले ह्यूमन इज ए वेहिकल। ए वेहिकल अनेक यंत्रांश अछि। ए यंत्रांश को 33 कोटी देवता आपको कौन करचंती आ भितरे रही की ताकू सब निर्माण कार्य लगे। माँ एक कथा कहले आम स्टोमाक किए तैयारी करछि, आम हार्ट को किए तैयारी करछि, आमको ब्रेन को किए तैयारी करछि, हाथ को किए तैयारी करछि। जमती वेहिकल रो सब यंत्रांश गुड को अलग अलग इंजीनियर्स मिस्त्री माने तैयारी करूछंती, साइंटिफिक दल माने तैयारी करूछंती। सेमती 33 कोटी देवता लागी कि हमर ये ह्यूमन वेहिकल को से माने तैयारी करछंती। ह्यूमन वेहिकल तैयारी करबा पछरे अनेकन को हाथ अछि, अनेक देवादेवी मानकर हाथ अछि। आमे जहाको वर्तमान कहूचे जे कि माटी, प्रकृति रे माटी की
କୁହାଯାଇଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବସୁଧା ଦେବୀ। ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଜଳ ତାକୁ ବରୁଣ ଦେବତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ତେଜ ବୋଲି କହୁଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ଆମେ ବାୟୁ ପବନ କହୁଛେ ସେ ମରୁତ ଦେବତା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆମେ ଆକାଶ କହୁଛେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟୋମ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେବତା। ଏଇଭଳି ଦେବତା ମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମ ଶରୀର ତତ୍ଵକୁ ତା ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ହ୍ୟୁମାନ ଭେହିକିଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଢୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବରେ ଆଣନ୍ତୁ ଯେ କି ଏ ଜଗତଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ ଜଗତ। ଏ ଭଗବତ ଜଗତ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଚରଣ କରୁଛେ। ଆମକୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁରମ୍ୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଜଗତଟିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜଗତଟି ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଭିତରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି, ଆନନ୍ଦ ତାକୁ ଧରି ରଖିଛି। ସେଇ ଜଗତ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ମା ଏହାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଅଛି ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଭେରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଙ୍ଗ। କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହଉଛି କଣ ଯେ କି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଭିତରେ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଛି, ବହୁତ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ନେଇକି ତିଆରି କରାହେଇଛି ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିଙ୍ଗ। ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିଙ୍ଗ ଆଉ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଯେ କି ଧର ସତ୍ୟ, ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନ ଇଏ ଅଛି। ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କି ସତ୍ୟ ପାଖରେ ଅସତ୍ୟ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆଲୋକ ପାଖରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି। ଏହା ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି? ଏଇଥିପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଯେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧାର ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଆଲୋକର ମହତ୍ଵକୁ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଅଜ୍ଞାନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ଵଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁକି, ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁକି ତାର ଅପୋଜିଟ ଜିନିଷକୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରକୃତର ସାରମର୍ମଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁକି ଆମେ ସମର୍ଥ ହଉଛେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହି ରଖିଲି, ଯଦି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଅଥବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ତେବେ ସତ୍ୟ ବା ତାହାକୁ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଉଥିବା ତାର ଏକାନ୍ତ ବିପରୀତ ଉପାଦାନଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ତା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ମା ଏଇ କଥାଟି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ପାଖାପାଖି ତାକୁ ଅପୋଜ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତା ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହୁଏତ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଛି ଯେ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସୀ, ନିର୍ଭୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୀର, କୌଣସି ବିପଦକୁ କଦାପି ହଟି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ଭୟଙ୍କରତମ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସେ ସାହସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାହସୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ସେଇ କଥାଟି ପ୍ରଥମେ ମା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବୀରର କଣ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର ଅଛି, ତାର କ୍ଷମତା କଣ ଥିବା ଦରକାର ଅଛି, କିପରି ଭାବରେ ସବୁ ସଙ୍କଟ ବିପଦ ଭିତରୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ କି ତା ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମା କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଚରମ ଭୟରେ କାକୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭୀରୁଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୀରୁଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ସାହସପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅଛି, ଅତି ବଳଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ସତ୍ତାଟି ଅଛି, ସେଇ ସତ୍ତାଟି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଣ ହଉଛି, କାକୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭୀରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭୀରୁ, ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି ଯେ କି ତାର କିଛି ପତା ନାହିଁ। ମା ଏଇ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର ବା ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଛି
जे कि मुक्त हस्तर केते कौन दान करुछंती कौनसी खर्च अथवा कौनसी त्यागर हिसाब रखुना कौनसी प्रकार चिंता रखुना कार्पण्य करुना ये व्यक्तिर उदाहरण दौरान कि खोला हाथ रे खोला मुठारे से दान कर चलुंट तार हिसाब करुना कौन देइचंती तार हिसाब ना आम से लोक को आम देखिले आम कौन कहूँ कि ये अति उदार लोक अति मुक्त हस्त दान करुवा लोक बोली आम कहवा ठीक माँ तापर कहते ठीक सही व्यक्ति को केतेक अन्य क्षेत्र में चरम कृपणता आचरण करुवा देखी से एते खोला हाथ में दे पारुचंती एते कथा दान करि पारुचंती कौन से एक दुर्बल मुहूर्त से निजर कार्पण्य देखा माँ कथा यही कथा कहते जो भीतर एत बड़ शक्ति सामर्थ्य रही भीतर कार्पण्यतार दुर्बलता लुचिकी रही आउ गोटे माँ उदाहरण दौरान आउ जन कथा जे कहते पुनश्च हुए तो जड़े अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति को देखी मन केड़े परिष्कार रही केते स्पष्टता बोध रही से जेकोसी विषय न्यायुक्ति तथा निहितार्थ गुड़िक को बुझाई दौरान आम समस्ते जाचे कि आम केते जन लोक को भेटीजे से बड़ू ज्ञानी लोक माँ श्रीबिंद बही को से पंक्ति पंक्ति बुझीछंती एवं बुझे दौरान आउ भितर अपार ज्ञान को आम भूरी भूरी प्रशंसा करुचे ये व्यक्ति को संसार देखीचे कि साहित्यिक ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान पौराणिक ज्ञान आउ आमर पूर्ण जगर थिबा केतक ज्ञान से पूरा डाइजेस्ट कर देइचंती भल भाव में बुझे दे पाचंती भल भीतर कहउचंती मां कहउचंती ठीक सही समय मु देखुची कि मात्र तथापि सी हुए तो एपरि एक चरम निर्भरता परिचय देउचंती जहाँकि कौन शिक्षा अथवा बुद्धि नथिबा जड़े साधारण व्यक्तिर क्षेत्र में देखा मिल ना से एमती मूर्खता कार्य थरे थरे करुचंती से मूर्खता एभली जे कि साधारण मूर्ख ठारू आहुरी न्यूनतर मूर्ख भाया से कार्य कहीं कहते जी ज्ञानी जी पंडित भितर पांडित्य भितर अच्छी से दुर्बल अंश अच्छी से मूर्खता भितर भी अच्छी माँ शेष कथा को तीन टा व्यक्ति को उदाहरण देले गोटे उदाहरण देले साहसी लोकंकर कथा तापर गोटे देखले उदार व्यक्ति जो दान धर्म कर कथा कहले तृतीय लोकटा कहले जे ज्ञानी जे कि भितर सबूर समाधान बाट पाखे अच्छी तथापि भी भितर एमती गोटे मूर्खता अच्छी कि आहुरी मूर्ख ठारू आहुरी मूर्ख कार्य को करने से पछौना माँ शेष यार सल्यूशन दौरान कहले ए गुड़िक आदौ सैद्धांतिक उदाहरण नुहे मु प्रकृत में वास्तव जीवन में लोक मान परिचय आसी माँ कहते ये तीन प्रकार लोक मो जीवन में मुझे भेटी जानी अति ज्ञानी अति मूर्ख काम करुच्ची आउ अति दानी अति कृपण अति साहसी अति भीरु व्यक्ति को मुझे देखी यहाँ हूँ कम्प्लेक्स बीइंग ह्यूमन इंडिविजुअल भितर जो कम्प्लेक्स बीइंग होइछि बोली विभिन्न प्रकार एलिमेंट अच्छी बोली माँ एठारे उपस्थापन करुछंती तापर माँ कहउछंती कि मनुष्य केबे मध्य कौनसी निर्दिष्ट गोटे मात्र भूमि में बास करू न थाए मात्र एका बेले के अनेक भूमि में बास करे आमे जेमती शिशु शिशु परे यौवन अवस्था को आसुचे तापर मध्य वार्धक्य अवस्था को आसुचे एई भली अनेक अवस्था भितर आमे गति करिकी आमे जेमती जाउचे आमर सेई भूमि गुटिक पार हेई आमे से पटको जाउचे मनुष्य चेतना क्षेत्र में एक सोपान क्रम रही थाए से क्रम में सी जी ऊपर को उठी पारे सी से अधिक संख्यार उपादान बा व्यक्तित्व अधिकारी हो रही थाए जमी पिलाटे पाठ पढ़ुची एलपी स्कूल रे पढ़ुला माइनर पाठ पढ़ला हाई स्कूल रे पाठ पढ़ला कॉलेज रे पाठ पढ़ला तापरे एमएससी कला तापरे आहुरी ऊपर को जाएंगी पीएचडी कला जमी ज्ञान तार परिवर्तन हो चली से भली क्रम परिवर्तन होउची उठी जाउची सी सेतिकी अधिक संख्यार उपादान और व्यक्तित्व अधिकारी चलती
आम समस्त व्यक्ति भितर एगुड़िक रोचे। मुझे जो स्टूडेंट थी मु भल क्रिकेट खेल पारी तेणु मु जने क्रिकेट प्लेयर हो गली। मु जने भल गीत बोली पारुली। मु भविष्य जने भल गीत बोलिकी समाज में प्रतिष्ठित हो पारि। से जने अभिनय करुच्ची अभिनय प्रतिष्ठित हो पारुची। जने साइंटिस्ट ही प्रतिष्ठित हो पारुची। जने शिक्षाविद ही प्रतिष्ठित हो पारुची। जेते जेते भूमि के पार हम सेते सेते एलिमेंट से कौन कर ग्रहण कर से जाऊथिबो। जने व्यक्ति अधिकांशतः बा प्रधानतः भौतिक प्राणिक किंबा मानसिक भूमि रे बास करिछि बा एही भूमि गुड़िकर कौन गोटे निर्दिष्ट भाग में बास करिछि किंबा से गुड़िक ऊपर से गुड़िकर अतीत होई रहितिबा भूमि गुड़िकर बास करुछि। सेही अनुसार तार व्यक्तित्वर संगठन अर्थात मनोभौतिक गठन रूपटी नाना पार्थक्य आवश्यक दृष्टिगोचर होउथिबो। जेते भूमि से पार करी जाउथिबो सेते ज्ञान अर्जन करी जाउथिबो सेते ऐश्वर्य प्राप्ति हेई जाउथिबो। एई कथा भी मां कहउछंती जे सेते उच्चतर रहिथिबो तार व्यक्तित्व सेते अधिक ऐश्वर्यशाली मध्य हेबो। कारण ताहा केवल आपनार साधारण नित्य नैमित्तिक भूमिटी रे नुहे मात्र तार निम्न रे थिबा सी अतिक्रम करिथिबा भूमि गुड़िकर बास करथिबो। अतीत जे आमको देखीचे अति गरीब लोकटीए से अति धनी भी हो पारुछि। जने क्लास रे ठीक ठीक उत्तर दउनथिबा से बड़ बड़ एग्जाम रे पास करिकी बड़ पाह्यारे चाकरी करि पारुछि। आउ जे क्लास रे समस्तंक थारु मूर्ख बोली साब्यस्त होउतिला से गोटे साइंटिस्ट भी हो पारुछि। केमिति संभव होउछि? संभव हवार कारण कौन? ये संभव हवार कारण होउछि दिन राति आम भितर ये 33 कोटी देवता रखिछंती लागी रहिछंती हमको तैयारी करिवा पई। ता भितर जो मूल सत्ताटी रहिछि से होउछंती निजे भगवान चैत्य सत्ता रूपे आत्मा रूपे आम भितर अछंती। ताकू संलग्न करिकी ता भितर जो मन प्राण शरीरटी अछि जो उपादान अछि मन प्राण और शरीर रे जो सब उपादान अछि से उपादान को से प्रत्येक मुहूर्त रे गढ़ी गढ़ी चली कारण जी जेति की साइकिक कंटाक्ट रे आसीबो से सेते ऐश्वर्य प्राप्ति हेई जिवो। जे साइकिक ठार जेते दूरे दूरे की जाउथिबो से साइकिक रो कंटाक्ट रो जे दूरे जाउथिबा लोक ऐश्वर्य प्राप्ति हम पाइबार संभावना नाही। तेणु ज्ञान कुहाइछि मन को हमको किसी फांका जगह दबाकू पड़िबो। यदि मन को आम फांका कले विचार आलोचना भितर न रखिले कहा को कमेंट न देले कहा को क्रिटिसाइज न कले कहा को जजमेंट न देले जदि न दबा ताले आम मन फांका हो जिवो। आमर बहुत समय जाउची कहा भितर ना तृतीय पुरुष आलोचना संबंध रे मु आउ भगवान आपको छाड़ला परे आउ जी रहिले तृतीय पुरुष। तृतीय पुरुष जी रहिले तांको विषय रे बेसी आमर ध्यानटा जाउची। से कौन कला से किपरि खाइला से किपरि व्यवहार देखौची से किपरि भाव में मते सम्मान दउ नै से किपरि भाव में मते समालोचना करूची से कौन कौन सब करूची से विषय मु मुंड खेला बेलू मोर जो मानसिक भूमि रे अब फांका जगह किछि रहु नै। कारण सेही कथा रे मु एते गुड़े जुड़े होउची समय तक सारी भितर पड़े जाउची। समय तक तार भितर पड़े गला यदि आमर मन भितर यदि फांका जगह न रहिला ताले ज्ञान उतरिकी रहिबो कोउटी? से जो भंडारटी से जो माठियाटी सब पूर्ण होइकी रहउची। यदि पूर्ण होई रहउची ज्ञान ପାଇଁ की जगह से छाड़ी दउ नै। तेणु आमे तृतीय पुरुष विषय रे आलोचना करिबा भाबिबा आउ ता विषय मुंड खेलाइबा जेते कमे देई पारिबा आमर मन भितर फांका जगह सेते सृष्टि हबो आ ज्ञान रहिबा ପାଇଁ की मध्य स्पेस हे जिवो। आमे सेठी ज्ञान रखि परिबा। एमती अनेक कथा मां आलोचना करिजंती। मां को प्रश्न कराउची मनुष्य भितर अवस्थित रहितिबा एही आत्म विरोध तथा विभाजन अर्थ कौन?
ମା ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଥବା କୃତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥାଏ ଯାହାକୁ କି ତାକୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆସିଛି, ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଶନ ବାର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକି ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ହଉଛୁ ତାଙ୍କର ଅଂଶର ଅଂଶ। ଆମେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅଂଶର ଅଂଶ, ଆମେ ସିନା ପଢୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ହୃଦବୋଧ ହଉନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ। ଆମେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛୁ, ସେ କଥାଟା ଟୋଟାଲି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେଗୁଡାକ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ କି ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁନାହୁଁ କି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ କିପରି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ, ଏହି କଥାଟି ପଚରା ଯାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଙ୍କୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଉପାୟଟି କଣ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ ଏହାର ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଉଚ୍ଚତମ, ଶୁଦ୍ଧତମ ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଏହାର ବିପରୀତ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିପାରିଲେ ଯାଇ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏଇଠି ଆସିଲା ଡୁଆଲିଟି। ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୁଣଟା, ଭଲ ଗୁଣଟା ଅଛି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ରଖାଯିବ। ତା ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ ଯାଇକି ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉ ମୋର ଭଲ ଗୁଣଟା ଅଛି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ଜାଣିହବ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଭଲ ଗୁଣଟା କଣ ବୋଲି। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ। ମା ଯାହାକୁ ମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହତ ଗୁଣ ପାଖରେ ତାର ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଗୁଣକୁ ରଖିଦେଲେ ଯାଇକି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବେ ହିଁ ଏକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ଓ ଅଧିକ ବଳଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଥାଏ ଓ ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ। ତାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଓ ତାହାରି ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣଟି ଅଛି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ବି ଅଛି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଗୁଣ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଏଇ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବିଲୋପ କରିଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ସବଳ ଗୁଣଟାକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ଯେ କି ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କି ମୁଁ ଜଣେ ସତ୍ୟବାନ ଲୋକ, ସତ କହୁଛି। ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବାର ପରିବେଶ କି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ରଖି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଠି ପରୀକ୍ଷା କରିଯାଉଥିବ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ନା ନାହିଁ। ସେଇ ଲୋକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଯାଇକି ତାର ଚାପଟା ମୋ ଉପରେ ପଡିଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମହତ୍ତମ ଗୁଣ ଯୋଉ ମୁଁ ସତ୍ୟ ବଚନ କହୁଛି କି ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁଛି, ଏ ଜିନିଷ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। କାରଣ ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକି ସବୁବେଳେ ମିଥ୍ୟା ଆଡକୁ ଟଣା ହଉଥିବ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବି ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବି ନାହିଁ। କେବଳ ବହି ପାଠ ପଢା ହିଁ ସାର ହବ। ଏ ବହି ପାଠ ପଢାରେ ଆମର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣଟିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିହବ ନାହିଁ। ତାର ବିପରୀତ ଗୁଣକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଯାଇକି ସେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣଟାକୁ ଆମ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ତାପରେ ଆହୁରି ବୁଝେଇବାକୁ ଆମକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭାବ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ହିଁ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ସଂଶୋଧନ ଘଟାଇବ ଏବଂ ସେଇଗୁଡିକକୁ ସମ୍ବଳିତ କରିବ। ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହାର କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ବିଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତୁମକୁ ତାହା ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜଣେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ କାମଟା କରୁଛ ଭୁଲ କରୁଛ, ଏ କାମଟା କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଯଦି ସେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ ପାଇବା ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଅଂଶକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବା ଏବଂ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଇପାରୁଥିବା। ତାପରେ କହୁଛି କି ଏକ ହାତୁଡି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ନରମ ଲୁହାକୁ ପିଟି ଶକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଲୁହା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପିଟି ପିଟି ଶକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଏ। ମା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି
ବିସମ୍ବାଦଟି କାମରେ ଲାଗେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସମତା ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ରହସ୍ୟ। ଆତ୍ମଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ରହସ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯଦି ପଜିଟିଭ ଗୁଣଟି ଅଛି ତାକୁ ଲାଗିକି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଗୁଣକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ। ସେ ନେଗେଟିଭ ଗୁଣଟା ହିଁ ପଜିଟିଭ ଗୁଣକୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଏ। ଯଦି ଆବିଷ୍କାର କରିବ ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ଯାଇକି ହବ। ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ଉପାଦାନଟି ତୁମ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳତାର ବସ୍ତୁ ରୂପ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯୋଉ ମହତ୍ତମ ଗୁଣଟି ଅଛି ସେ ଏତେ ଉଢାଳରେ ଅଛି, ଚାପି ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଦୁର୍ବଳ ଜିନିଷଟାକୁ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି 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 ସେ ସବଳ ଜିନିଷଟାକୁ ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବ। ଜଣେ ଡରୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଡରୁଛି, ଏ ଡରେଇବା ଜିନିଷଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତା ଭିତରେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ ହବ ଏବଂ ସେ ମାନେ ସବଳ ହେଇ ଉଠିବ। ଆମେ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ପିଲାକୁ ଆମେ ବାହାରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ କି ଡରୁଛେ, ସେ କେମିତି ଚାଲିବ, କେମିତି ରହିବ, କେମିତି ହଷ୍ଟେଲ ରହିବ, କେମିତି ଖାଇବ, କେମିତି ପିଇବ, କଣ ଖାଇବ, ତାକୁ ଜୀବାଣୁ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବେ, ଅନହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ ରହିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ହଜାର ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲଢୁଆ ସଂଗ୍ରାମୀ ସୈନିକ ହିସାବରେ ଯଦି ଛାଡିବା, ତାହେଲେ ସେ ଲଢି 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 ସାହସୀ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେହେତୁ ସେ ପିଲା ପ୍ରତି ଆମ ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲଢୁଆ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଉଠୁଛି। ମା ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲଢୁଆ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ରହିଛି, ଜଗତରେ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ନିୟତିର ଯୋଜନାରେ ତାକୁ ସେହି ଅଂଶକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ଭାଗଟିକୁ ଏକା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ, ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ମିଶନ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି, ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଛେ, କୋଉ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛେ, କୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ମହତ୍ତର ଗୁଣକୁ ଆମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜୀବନର ଅନୁଭବ ଗୁଡିକର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାକୁ ସେଇଟିକୁ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ମହତ୍ତମ ଗୁଣଟିକୁ ଆମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ୱାନ୍ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନ ହେଇପାରେ। ଯଦି ହେଇଗଲା ତ ଭଲ କଥା। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇଫର ପରେ ଆର ଲାଇଫଟା ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଯେମିତି କହିଲି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଯୋଗୀ ଋଷି ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ସାଧନା ଛାଡିଥିଲେ, ପୁଣି ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ସାଧନାରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗୀ ଋଷି ଆମେ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ନଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତରେ କୋଉଠି ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତେ, ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ସାଧନାରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ତମେ ଛାଡିକି ଆସିଛ, ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଠି ଛାଡିକି ଆସିଥିଲ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସେଇଠାରୁ ତୁମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବସ୍ତୁତଃ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନାନା ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅନୁକ୍ରମଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାନା ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଜନ କରି ସେଇଠି ମଧ୍ୟରୁ ସୂତ୍ରଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏଇ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଯାହା ସବୁ ଆମର ଅନୁଭୂତିରେ ଆସୁଛି, ସେଇ ଅନୁକ୍ରମଟି ଆର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନାନା ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଜନ କରି ସେଇଠି ମଧ୍ୟରୁ ସୂତ୍ରଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହବ। ଗୁଣ ଚୟର, ଯୋଗ୍ୟତା ଚୟର, ବଳ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଚୟର ସୂତ୍ରଟିକୁ ହାସଲ କରି ନିଜ ଲାଗି ଯେଉଁ ଜୀବନ ଶୈଳୀଟିକୁ ଚୟନ କରିବା ପଡିଥାଏ, ଏଥିରୁ ଆମେ ସେହି କଥାଟିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆମ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ବିଫଳ ହଉନାହିଁ। ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକକୁ ଆମେ ନେଇ ଚାଲିଛେ। এই ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଆମର ଯେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଯାଉଛି, ବିଫଳ ହଉଛି, ତା ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମର ସେଇ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଆମ ସାଇକିକ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହୁଛି। ସାଇକିକ ହଉଛି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇସ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯେ ସାଇକିକ ଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୁନି ଭଗବାନ। କୁନି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେମିତି କୁନି ପିଲାଟିଏ ଯେମିତି ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ବଢି ବଢି ଚାଲେ, ସେମିତି ସାଇକିକ ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢି ଆମ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଆମର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଯୋଉ ସାଇକିକ ଗୁଡିକ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ନେଇ ଯାଉଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି, ତାର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି। କୁନି ଭଗବାନଙ୍କୁ
ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ ହଉଛନ୍ତି। ପୁନି ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କେମିତି ନା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସାଇକିକ ସତ୍ତା ଅଛି, ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଯାହା ବି କରୁଛେ, ତାର ଗୁଡ ଏସେନ୍ସ ଗୁଡିକକୁ ସେ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ତାର ସେ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାର ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ତେଣୁ ସାଇକିକ ହଉଛି ଡେଭଲପିଂ ସୋଲ। ଆଉ ଆମର ଚାରିକଡରେ ଯୋଉ ଆମର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ଆଉ ଶେଷରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ହେଲା ଯେ କି ଜୀବାତ୍ମା, ଆତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନେଇକି ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ସେ ଆମକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି, ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତରତମ ସତ୍ତା, ତାର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ କେନ୍ଦ୍ରର ଚେତନା ହେଉଛି ତାର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ମାଇକି କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଏକଦମ ଭିତର କେନ୍ଦ୍ରର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ଆମର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କର୍ମ ଗୁଡିକ କରି ଚାଲିଛେ, ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ନେଉଛେ, ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସେଆକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛି। ଏହି ସତ୍ତା ସତେ ଯେପରି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଲୋକ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ପରି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନୁଭବ ଗୁଡିକର ବହୁ ପଶ୍ଚାତରେ ଯାଇ ପଡି ରହିଥାଏ। ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଆଲୋକ ରହିଥାଏ। ତାହା ଆପଣାର ପ୍ରଗାଢ଼ରେ ବିସ୍ତାର ତଥା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନ ଆତ୍ମାମାନେ ଥାନ୍ତି, ଅବାର୍ଚ୍ଚିନ୍ନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛେ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ନୁହେଁ। ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜନ୍ମର, ଶହ ଶହ ଜନ୍ମ, ହଜାର ହଜାର ଜନ୍ମର ସେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ଆସ୍ତେ 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 ତାଙ୍କର ଆମର ଭଲ ଗୁଣିକ ଗୁଡିକ ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହଉଛି, ସେଗୁଡିକକୁ ନେଇକି ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ଗଠନ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପ୍ରବୀଣ ମାନେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ବା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଗଣିତ ବହୁ ଜୀବନର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସକୁ ପାର ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବ କଥା ଯେ କୁହାଯାଉଛି, ଯେ କି ପରିଣତ ମାନବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ତାର ଅନେକ ଜନ୍ମର ତାର ସାଧନା ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କରି ସେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ଯାହାକୁ କହୁଛି ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ସେ ବହନ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜଟିଳତମ ଅଥଚ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଯୋଉ ବିକଶିତ ଜୀବନ ଆମେ କରିବା କି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନ କରିବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଗଠିତ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ନୂତନ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ଏକ କେବଳ ଜଡ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବାଡ ଭିତରୁ ସଦ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଜଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏ ଜଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଅତି ଚେତନା ଆଡକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛେ। ଏ ଜଡରୁ ଅତି ଚେତନା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ଭିତରେ ଆମର ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଜୀବନ ଆ ଭିତରେ ଅତିବାହିତ ସରିଗଲାଣି। এই କୋଟି କୋଟି ଜୀବନ ଭିତରୁ ଆମେ ଅନେକ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକୁ ଆମ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ନେଇ ସାରିଲାଣି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ। ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛେ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ এই ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ, ଏ ଶରୀରାତ୍ମକ ଗୃହରେ ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସହିତ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ ବିହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ଅଜ୍ଞାତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ସେଇ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଆମେ ରହିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ବିଚରଣ କରୁଛେ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। এই ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଯେମିତି ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର।
ଏ ଆନନ୍ଦର ସାଗରରେ ପହଁରୁଛେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମେ ଡିଭାଇନ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛେ। ଏ ଡିଭାଇନ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଟା କଣ ମା ତାଙ୍କର ଅନେକ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଡିଭାଇନ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଡିଭାଇନ ଲଭ ଅଛି। ଏ ଡିଭାଇନ ଲଭ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର। ଯେମିତି ଆମେ ଘରକୁ ସଫା କରୁଛେ, ପାଣି ଦେଇକି ସଫା କରୁଛେ, ଗାଡିକି ପାଣି ଦେଇକି ସଫା କରୁଛେ, ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ପାଣି ଦେଇ ସଫା କରୁଛେ, କପଡା ଲତାକୁ ପାଣି ଦେଇ ସଫା କରୁଛେ, ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ସଫା କରୁଛେ, ଶେଷରେ ପବିତ୍ରତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଗଙ୍ଗାରେ ଡୁବ ମାରୁଛେ। ଗଙ୍ଗାରେ ଡୁବ ମାରିଲେ ଆମେ ପବିତ୍ରତା ଲାଭ କରୁଛେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେ କି ଡିଭାଇନ ଲଭ ର ଯୋଉ ରହିଛି, ସେ ଡିଭାଇନ ଲଭ ର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ସେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତରଣ କରୁଛୁ। ତାର ଏତେ ଶକ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଶୋଧନ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ରିଅଲାଇଜ କରିପାରିବା, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଡିଭାଇନ ଲଭ ର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ, ସନ୍ତରଣ କରୁଛେ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛେ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ଚାରିପଟେ ଘିରି ରହିଛି, ଏ ଜଗତଟି ତାଙ୍କର, ଏଇ ଅନୁଭବରେ ଯଦି ଆମେ ଆଣିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଡିଭାଇନ ଲଭ ଭିତରେ ବିଚରଣ କରିପାରିବା, ସନ୍ତରଣ କରିପାରିବା, ନିଜକୁ ପରିଶୋଧନ କରିପାରିବା ଏବଂ ନିଜର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅସମର୍ଥତା ଅଛି, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ସେଇ ଡିଭାଇନ ଲଭ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ସାଇକିକ ସତ୍ତା, ଏ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ, ସୋଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା। ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ହଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ସେ ସୃଷ୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଡିଭାଇନ ଲଭ ଭିତରେ ଆମକୁ ସନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍କୋପ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇକି ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ, ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ଆମେ ସେ ସନ୍ତରଣ ନ କରିପାରିକି ଗଙ୍ଗାରେ ପଛରେ ଡୁବ ଦବା, କିନ୍ତୁ ଡିଭାଇନ କନସିୟସନେସ ଭିତରେ, ଡିଭାଇନ ଲଭ ଭିତରେ, ଡିଭାଇନ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ଆମକୁ ସନ୍ତରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସନ୍ତରଣ କରିପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମେ ନିଜକୁ ଶୋଧନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ପାଇଁ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ମା କହିବାକୁ ଯାଇକି ଯେ କି ସେଇଥିପାଇଁ କି ମା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପରିବେଶ ଭିତରେ, ଟପିକ ତ ସରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ବହୁତ ବଡ ଟପିକ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଜ ଭେରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିଙ୍ଗ। ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିଙ୍ଗ କୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇକି ଏଇ କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିଙ୍ଗ ଅଛୁ, ଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ। ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଟା କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି, ଆମେ ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ସନ୍ତରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବକ୍ତବ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।